వాసు గారిని కూడా ఫోటో ఆప్ కోసం జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. వాసు గారు ప్లీజ్, మూడోసారి ట్రైలర్ వేయించారు, ఫోటో కోసం రారా, రండి. అండ్ అలానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇద్దరిని కూడా ఫోటో ఆప్ కోసం జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. జునైద్ గారు అండ్ అభి గారు ప్లీజ్. Jay Garu gave me a wonderful opportunity to work with a wonderful project. And thanks the producer Kishore Garu and the Nishida Garu and my favorite DOP Soundaraj Garu and all the team and all my mate workers, everyone. Thank you very much for everyone. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఎడిటర్ Nishita Garu and Kishore sir for giving me this opportunity, and of course my director, big visionary director Abhishek sir for allowing me to do this. It's my first film, debut film in Telugu. So thank you to the press and media, everyone. Thank you. Of Nagbandham. First of all, I would like to sincerely thank our director Abhishek sir for giving me this opportunity, and thank you for our producers. A huge thank you for all the love and support. Thank you for trusting me to be a part of this extraordinary journey. To my wonderful co-stars Rishabh Bhaiya, Virat Bhaiya, Nabhadi, Jagapati sir, thank you for making this journey so memorable. And thank you all, and being a part of this journey has a very good special, I have a very good special experience, and there's a lot more in this world, so stay tuned, and I'm sure and I promise that it will leave you amazed and spellbound. So thank you, and see you in theaters on 3rd July. Thank you. వరేవా, అసలు మేమందరం వేస్ట్. అందరికీ నమస్కారం. మీడియా పెద్దలకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్రెడీ నాగబంధం July 3rd రిలీజ్, బట్ దెన్ ఆల్రెడీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తున్నారు. దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఫస్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఈ మూవీలో ఆపర్చునిటీ రావాలి అన్న, అలాంటి పర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ ఉండాలి అన్న చాలా లక్ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అభిషేక్ సార్ అండ్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్. I know this movie is going to be a very big hit. Thank you so much. See you on the success meet. అదే నాన్న, మాకు వైరల్ స్పీచ్ ఏం లేదు ఇవాళ, ఇదే వైరల్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ అండ్ huge round of applause for Nagabandham, our director and our producers first. When I got the call from Abhishek sir's team to sign for this film, I absolutely loved the story. And during the shoot, I could see his vision becoming bigger and bigger and even bigger. And our producers supported his vision through and through. And what you're going to see on the 3rd of July will be nothing short of magic. Virat, Nabha, and John sir, the other John sir as well, and everyone else in the cast, even Kiara, they gave their heart, their life to this film. And I'm sure you're all going to love the film when it releases. Thank you for coming and having me here. Thank you Abhishek sir, thank you Nishita ma'am, thank you Kishore sir. థ్యాంక్ యూ రిషబ్ జీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు జాన్ గారిని మాట్లాడు. Thank you to all the press and media for supporting us, for supporting our journey. Thank you Abhishek Garu for giving me this opportunity, and thank you Kishore Garu and Nishita ma'am. This movie is very special because 2022 I visited Ananta Padmanabha Kshetram in Kerala for the first time in my life, and in 24 I signed this film. So this movie is very close to my heart, and I'm so happy and grateful to be a part of this film. And our editor R.C. Pranav, he's done a fabulous job. And Rishabh Garu, you're going to rock. Welcome to the South Indian film industry. And our hero Garu is, Virat has done such a tremendous job.
And every scene, I know the amount of hard work he's put in terms of his diet, action, everything. He's literally given his heart and soul to this film. So I wish you all the best. And Namagaru, Ishwarya, and Daksha, they all look wonderful. Thank you. And Senthil Garu, our DOP, the visuals look Soundar sir, the visuals look mind-blowing. So I'm sure everybody's going to enjoy this film, and Nagabandham is going to create history on the 3rd of July. So please watch it in the theatres, and thank you so much for your love and support. ముందుగా మీడియా పీపుల్కి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఆడియన్స్కి ఈ ఈవెంట్ని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ట్రైలర్ చూడగానే మీ అందరి రియాక్షన్ చూసి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఆల్రెడీ బ్లాక్ బస్టర్ వైబ్స్ వచ్చేసాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఈ ఫిల్మ్లో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారు అభిషేక్ నామా గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నిఖితా మ్యామ్కి అండ్ కిషోర్ గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ విరాట్తో నేను ఇది నా సెకండ్ ఫిల్మ్ తనతో యాక్ట్ చేయడం. తను ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను చూస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ కూడా తనకి ఎంతో మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ జూలై 3rd మీ అందరూ ఈ సినిమా చూసి ఆశీర్వదించాలి, బ్లాక్ బస్టర్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ట్రైలర్ నచ్చిందా? మీరు ఇక్కడి నుంచి నార్త్ ఇండియాకి, అక్కడి నుంచి ఓవర్సీస్కి వెళ్ళాలి. సో ఇంకా లౌడ్గా. సో 2 words, ఫ్యాంటాబులస్, మైండ్ బ్లోయింగ్. నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. అలాగే మీ అందరికి కూడా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నాగబంధం అనేది ఇండియన్ సివిలైజేషన్ లెగసీని ప్రిజర్వ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం. అండ్ నాకు ఇది ఊరికే జరిగిందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ మై డెస్టినీ అనిపిస్తుంది ఈ మూవీ చేయడం. శివుడాజ్ఞ లేని చీమన కుట్టదు అంటారు కదా. ఐ వాజ్ ఇన్ టు సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్, జీరో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సినిమా, అండ్ సినిమా చూడటం కూడా చాలా తక్కువ. అలాంటి నాకు నాగబంధం అనే ఇంత పెద్ద సినిమా చేసే అవకాశం దేవుడే కల్పించాడు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంత మంచి ట్రైలర్ని మనకిచ్చిన అభిషేక్ నామా గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభ అనేది మరొకసారి నిరూపించడం ఈ ట్రైలర్లో. సో మై తెలుగు ఇస్ లిటిల్ బ్రోకెన్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్ విత్ ద యాంకర్. ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ అభిషేక్ నామా గారు. ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బీ అసోసియేటింగ్ విత్ యూ, నిక్ స్టూడియోస్. అండ్ దేవుడి విషయానికి వస్తే దేవుడు నాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆల్ త్రూ అవుట్ ద మూవీ. ఎంత బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్లో కూడా ఏ రోజు షూటింగ్ ఆగలేదు. అండ్ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు శివుడి సెట్ వేసాం. ఆ రోజు నిత్యం 24 hours అభిషేకం జరుగుతూనే ఉండింది. నాకు ఎప్పుడు ఆయన సపోర్ట్ అలా ఉండింది. అండ్ ప్రమోషన్స్ విషయానికి వస్తే ఏం చేయాలి, కొత్త స్టార్ కాస్ట్, ఇది జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు ఆయనే వచ్చాడు, రథం ఎక్కాడు, నేనే తిరుగుతా అన్నాడు, ఊరూరా తిరుగుతున్నాడు, అందరికీ నాగబంధం సినిమా గురించి చెప్తున్నాడు. సో అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడు. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పెషలీ థ్యాంక్ బోత్ విరాట్ అండ్ మా పార్వతి అండ్ రుద్ర ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఇన్ దిస్ ప్రమోషన్. అమ్మ నభా, ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? నీ కాళ్ళు ఉన్నాయా? నీ పాదాలు ఉన్నాయా? అసలు లైక్ లుక్ ఎట్ ద డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. అసలు తార్ అంత బ్యాడ్ కండిషన్, అంటే చాలా ఎండగా ఉంది బయట. అట్లాంటి కండిషన్లో తార్ రోడ్ మీద షీఈస్ బీన్ డాన్సింగ్ లైక్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ షీఈస్ బీన్ డాన్సింగ్. అండ్ ఇంత డెడికేషన్ చూపిస్తే ఇండియాలో #1 పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోతావు. సో వాసు గారు మన ప్రొడక్షన్ ఎఫర్ట్ చేయలేదేమో తనని. సో మనమే కారణం దీని అన్నిటికీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పటివరకు నా స్పీచ్ని బేర్ చేసినందుకు. నభా గారు నిద్రలో లేపడిగినా కమాన్ అని అన్ని స్టెప్పులతో రెడీగా ఉంటారు ఆవిడ. అలా ఉంది ఆవిడ. All the audience, guests and media people who have come. I think we have created nothing short of magnum opus here. అంటే కొంచెం తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలుపుతామండి. అంటే మాకు కొంచెం వేరే బిజినెస్ కదా, మీరే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. డోంట్ ప్రెషరైజ్ మీ. సో యా, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ హియర్. ఇక్కడ చాలా మంది ఫస్ట్ టైమర్స్ అండి. విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ టు బి ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, ఇఫ్ యూ సే,
everybody's dedication, everybody's heart and soul they have put. అంటే అభిషేక్ గారు అయితే హిస్ రాత్రనక పగలనక హిస్ కష్టపడ్డారు. ఆ ప్యాషన్ని నోబడీ కెన్ బీట్. Even with fever, even with pains, he has actually been on and on shooting. Ekkada break avukunda, ekkada production ki loss avukunda, he has been taking care. And even production side, even maamulga budget gaani ivi gaani, he has put immense he has given immense support to the production team, so I'll thank him wholeheartedly for that. Then my hero garu, I think he has meer climax chuste you will know the kind of effort that he has put in, bare body tho, with all the ropes, all the action scenes, it's and with all that cold December first week, January first week lo men chesam adi. I think he has actually given his heart and soul, like I said. Ante anta dedication undatam is not easy, and I think he'll prove to be a very big star going forward. Thank you, Virat. To all the other artists also, I'm wholeheartedly thankful for giving you your best. Sounder sir is off set ila unnaru, nenu maatladanu nenu cheyalani. On set he is another Hulk man. He అంటే ఆ పర్ఫెక్షన్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే హీఈస్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ హీఈస్ అంటే హీఈస్ ఇన్ రేజ్ మోడ్. సో అట్లాంటి డెడికేషన్, అట్లాంటి ప్యాషన్ వల్ల యూ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. దెన్ మా అశోక్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్, మనం ఏదైనా రెఫరెన్స్ ఇస్తే దాన్ని 1:1 కాపీ చేసేయగలరు. అండ్ కాపీ యాజ్ ఇన్ హీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. అట్లాంటి craftsmanship I have not seen anywhere. The kind of team he had, the kind of work he had done, the number of days they've worked hard to be able to create the sets that we have created, I think is fantastic. I think a lot of credit goes to him for getting this kind of output. Then we have our editor. Very young person and a very jubilant, very energetic. The way he introduced me first when I met him was, I'm the world's fastest editor. And I didn't see ante proud ga ante balbuto cheppindi kadandi, ante he had that kind of passion to be able to want to get there. Ante aa kind of passion chusani I have become his fan from that day actually. So yeah, dan tarvata Abhi and Junaid, the duo is actually fantastic andi. Ante the kind of interest ante ఒక అవుట్పుట్ రాకపోతే డే అండ్ నైట్ దాని మీదే until they get that output. And Abhishek garu వాళ్ళని, the way he has been molding them, the way he has been trying to get extracting the output, you've seen the music, so that team is also very fantastic. With all these kind of first timers, I think we are also the first timers. Generally our first timers lo magic untundi. They give their heart and soul, they give their everything for that project, and that is what I think we have done here, and you're seeing the magic out of it. Yeah, so that is all I have to say. And you'll be in for a surprise on July 3rd. Do come to cinemas after this trailer. I think all of you would anyway want to come. I'm hoping for the best. Thank you. Thank you so much. And Brahma. Andariki namaskaram. We are all here to support one man's vision, and that's none other than Abhishek garu. Thank you Abhishek garu, Nishita garu, Kishore garu for this opportunity. Happy to be a part of this film. Thank you. Thank you so much. And very hardworking, very passionate. ఎప్పుడు కూడా సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టే మా నభా నటేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎలా ఉన్నారు? ట్రైలర్ నచ్చిందా? కొంచెం గట్టిగా అమ్మాయి బాగుందని అడిగితే నా ఆన్సర్ వచ్చేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముందుగా థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ వచ్చినందుకు. నాగబంధం ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎనీ ఫిల్మ్, ఇట్స్ అవర్ సనాతన ధర్మ, హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ డ్రామా అండ్ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ అ లార్జ్ స్కేల్ విజువల్ స్పెక్టికల్. ఇట్లాంటి ఒక ఎపిక్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో I've gotten to play Parvati, beautiful yet strong, dangerous yet vulnerable. I'm really grateful to have gotten this opportunity to actually be a part of this project. Munduga director Abhishek sir and our makers ki thank you Japali.
అభిషేక్ సార్ గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలన్నమాట. Sir is somebody who believes in philosophy that a person's work should speak higher volume than himself. And I think me, Chappal, with your whistles and claps, he's spoken today. Thank you so much, sir. Actually, one day I asked him, "Sir, what do you want to do in life, Ani?" He said, "I have everything. I don't think I need anything." So I was really amazed by his thought process. Maybe a person who is so content with himself and his life only can actually bring this kind of creativity to life. సార్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఒక ఆడియన్ లాగా వెయిట్ చేస్తున్నాను థియేటర్లో మీరు ఇంకా ఏం చేసే ఉంటారని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ నిషిత అండ్ కిషోర్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్, బట్ యాజ్ టీమ్ దే ఆర్ అన్స్టాపబుల్. The kind of passion, the kind of energy they used to bring on the set, manandariki oka energy vache it used to come annamata. I used to enjoy having them on the set, and every time I see them. Thank you so much for everything. Our cinematographer Soundar sir, he's a perfectionist. The kind of effort he used to put on every frame, attention to detail is something impeccable. It's very, very inspiring. So thank you for making every frame look beautiful, and of course me too. Our music directors Abhi and Junaid, you guys have brought soul to the movie. I'm waiting to see what you're going to do in the movie too. Obviously in the trailer, and I'm waiting. Actually, I'm very nervous today. Not my usual self. You can hear it in my voice, but I want to address and thank everybody. So I'm just bear with me. Thank you so much. Our editor, Pranav, you've killed it. This is some new age stuff, man. Thank you so much. And all the actors, Aishwarya, Rishabh, Kiara, Sonia, John, thank you so much for being such good co-stars. And our Shashti Verma, ma'am, thank you so much for teaching me those complicated moves and, making me dance the way I've done. Thank you so much. Finally, not the, oh God, I told you I'm very, very nervous today. I don't know why. Last but not the least, our Virat. He looks amazing on screen. Loved your screen presence. It's probably because the way he works, his hard work and dedication is amazing, something which I've gotten to learn too. Also, Rishabh, what is Rishabh? I think I've spoken about everybody. Yes, thank you so much for being a good co-star. And special mention to all the department, direction department, DOP department, costume department, production, light department, dancers, and all the supporting artists, and my team, my staff. Vasu Garu, thank you so much. Never forget you. I think I've covered everybody. Thank you so much, and I heartily welcome you to the world of Nagabandham on July 3rd. Please come and experience something you've never experienced before. Thank you. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులు, డిజిటల్ మీడియా సోదరులందరికీ, అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ అందరికీ, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే మా సినిమా నాగబంధన్ సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు అందరూ చూపిస్తున్న ఎగ్జైట్మెంట్ అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సినిమా అంటే ఒక కళ. ఆ కళని కళను నెరవేర్చడానికి మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ అందరూ ఈ సినిమా వెనక ఎంతో కష్టపడ్డారనమాట. డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఈ సినిమా ఈ అవుట్పుట్ ఇంత మంచిగా రావడానికి వాళ్ళందరూ కారణం అనమాట. అండ్ మా డైరెక్టర్ అభిషేక్ గారు ఈ సినిమా ఆయన విజన్, అండ్ ఒక డైరెక్టరు అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో మీ ట్రైలర్లో చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ, ఆ ఇచ్చే మూమెంట్స్ కానీ, అండ్ ఈ సినిమా వచ్చేసి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మన పురాతన టెంపుల్స్ గురించి కానీ, మన నేల వెనుక కొన్ని మనకు తెలియని రహస్యాల గురించి కానీ, అండ్ మన హిస్టరీ గురించి కానీ చెప్పే విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ సినిమాలో నభా నటేష్ ప్రమోషన్స్లో కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసింది. అండ్ మూవీలో కూడా
ఒక షూట్కి వస్తేనే ఒక హై ఎనర్జీ. అండ్ ఫస్ట్ టైం ప్రమోషన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు తనతో ఈ ట్రావెల్ జరిగింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఐశ్వర్య మీనన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆమె కూడా ఫుల్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట సెట్లో. అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ నిషిత గారు నిషిత గారు అండ్ కిషోర్ గారు ఒక ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఎందుకంటే అంత కొత్త టీం మీద ఇంత భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఇంత భారీ బడ్జెట్ పెట్టి అండ్ ప్రమోషన్స్లో కూడా ఆ రథయాత్రని అంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయడానికి నిషిత గారు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి చేసింది. అండ్ ఈరోజు మీరు అందరు చూస్తున్నారు ఆ రథయాత్ర ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయిందంటే ప్రతి ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు అనమాట, ఇంకా మా ఊరికి ఎప్పుడు వస్తారు అని చెప్పి. అండ్ రథయాత్ర ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిషిత అక్క, సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. అండ్ ఈ సినిమా ఒక సీట్లో ఎడ్జ్లో కూర్చొని చూస్తే ఆ హై ఇచ్చే మూమెంట్ ఏది ఉంటుందో అది ఉంటుంది. నా చెయ్యి కూడా షివర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మాట్లాడి. సో ఒక కొత్త వాడినైనా సరే మీ అందరి హృదయాల్ని నేను గెలవాలని చెప్పేసి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఈ సినిమాలో హార్డ్ వర్క్ చేసి మరీ చేశానమాట. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అవుట్పుట్ అది. అండ్ ఇంకా కష్టపడి మేము మీ అందరు ఇంకా బ్లెస్సింగ్స్ కోరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ టైం స్పీచ్ ఏమైనా అటు ఇటు అయితే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పర్లేదు, మీ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ముందు అవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. సో ఆయన మా అభిషేక్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, ఇంత పెద్ద సినిమాని నా షోల్డర్స్ పైన పెట్టినందుకు. అండ్ ఏ రోజు కూడా ప్రెషర్ ఇవ్వలేదన్నమాట. ప్రెషర్ అంతా ఆయన తీసుకొని సినిమాలో నువ్వు యాక్టింగ్ చేయి అని చెప్పి నా వెనుక వర్క్షాప్స్ కానీ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ప్రతిదీ దగ్గర నుండి చూసుకున్నారు. అండ్ ఒక కొత్త వాడినైనా సరే నా మీద ఇంత నమ్మకంతో అంటే వీడు చేయగలనని చెప్పి ఈ స్టోరీ రాయడం కానీ ఫైట్ చేయడం కానీ ప్రతిదీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. డైలీ ఆయన చూసి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, నేను ఇప్పుడే చూసాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మా అభిషేక్ నామా గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం, మీడియా మిత్రులకు కూడా నమస్కారం. మీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఆన్సర్ చేస్తాను. ఇంటర్వ్యూలా? ఓకే. లైఫ్లో ఏదేదో అనుకుంటాం, ఎన్నో చేయాలనుకుంటాం, కానీ ఒక విజన్ని ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ కావాలి. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ టు కిషోర్ గారు అండ్ నిషిత గారు. నేను ఎన్నన్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఎడిటర్ని పెట్టుకుంటానన్నా ఎవరు అన్నా పెద్ద పేర్లు ఇస్తారు కదా, కొత్త తను. నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకుంటాను, ఎవరు అంటే కొత్త తను. సరే హీరోని సెకండ్ ఫిలిం కొత్త తను. ఇదేది మీరు అంతా కొత్త అంటున్నారు, 100 అంటున్నారు, మళ్ళీ ఎట్లా మ్యాచ్ చేస్తారనేసి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎప్పుడు డౌట్ ఉంటుండే. సో దానికి అన్నిటికీ జవాబు ట్రైలర్, రేపు వచ్చే కంటెంట్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్పెండ్ విల్ షో ఆన్ ద స్క్రీన్, అది ప్రామిస్. అండ్ 3rd July మీరందరికీ ఒక మంచి సినిమా ఇస్తానని అనుకుంటున్నాను. మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ. సారీ సార్ సౌందర్ సార్, అశోక్ సార్ ప్లీజ్ కమ్. ప్రణవ్, ఏదైనా విజన్ అనుకుంటే దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఒక సెట్ కానీ ఏదైనా కానీ 100% కావాలంటే ఈ టీం లేకుండా చేయలేకపోతుండే. అశోక్ సార్ కానీ, డిఓపి సార్, జునేద్ అండ్ వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ ఎడిటర్ ప్రణవ్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మా హీరో గారు కంగారులో మర్చిపోయారు. కంగారులో మర్చిపోయాను అనమాట. మా సో మచ్ సార్, ప్రతి ఫ్రేమ్ చూస్తుంటే మీరు ఆ విజువల్ వండర్ అంతా దాని వెనుకున్న కారణం యూపీ గారు అనమాట. ఎంత లేట్ నైట్ అయినా సరే ఆయన ఇంకా షూట్ చేద్దామని చెప్పేసి లాస్ట్ షాట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా టైం కూడా షూట్ చేసేవారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ప్రణవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అభి అండ్ జునేద్ గారు, ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, మ్యూజిక్, సినిమా కూడా ఇలానే ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ 2 పాటలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా హిట్ అయినాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ నమోరే సాంగ్ చాలా బాగా వినపడుతుంది. అండ్ ఈ రథయాత్రలో కూడా మేము వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం అనేది ఏదో జన్మలో పుణ్యం అనుకుంటాం. మా సినిమా అంతా 2 yearsలో మా ఒక్కళ్ళకు కూడా ఏం హడల్ కాకుండా ఇంత బ్రహ్మాండంగా అవుట్పుట్ కానీ, ఇంత కంటెంట్, ప్రతిదీ టీజర్ కానీ, ట్రైలర్ కానీ, సాంగ్స్ కానీ ఏది వచ్చినా ఇంత అద్భుతమైన విజయం అందిస్తుందంటే మా వెనుక ఏదో పవర్ ఉందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే, నా ప్రాణం పెట్టి ఈ సినిమా చేశాను అనమాట. సో మీ అందరి హార్ట్స్ గెలవాలని చెప్పి July 3న మీరు థియేటర్స్కి వెళ్ళి ఈ సినిమాని చూసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ విరాట్ గారు, థ్యాంక్ యూ.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో నాతో ట్రావెల్ అవుతాక అందుకే అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. విరాట్ గారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక శివగారు అడిగారు కదా, మీరు అభిషేక్ నామ గారిని నమ్మడానికి నాగబంధంలో పాట అవడానికి మీకు అనిపించిన బెస్ట్ రీజన్ ఏంటి? అదే సార్, చాలా స్టోరీస్ వింటుండే, కానీ అన్న ఒకసారి ఆఫీస్ పిలిచినప్పుడు చూసాను అనమాట. కంటెంట్ కానీ, ఆ విజన్ కానీ, విఎఫ్ఎక్స్ కానీ అవి చూసినప్పుడు ఒక గూస్ బంప్స్ మూమెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా మీ కళలో నీళ్ళు తిరిగినాయి అని, సో నాకు అదే ఫీలింగ్. సో నన్ను నమ్మి నా మీద ఇలాంటి ఒక స్టోరీ అనేది నేను కూడా అలానే ఫీల్ అయ్యాను. నాకు కూడా కళలో నీళ్ళు తిరిగాయి అనమాట. సో అలానే చేస్తాను. అభిషేక్ గారు సార్, 10 years నుంచి మీ జర్నీ చూస్తున్నా దగ్గరగా. సార్ 19 yearsకి వచ్చినా సార్. 19 వచ్చింది. నేను దగ్గరగా చూస్తున్నా 10 years నుంచి. ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా, ప్రొడ్యూసర్గా, డైరెక్టర్గా మారారు తర్వాత ఈ మూడోట్లు ఏది మీకు టఫ్గా అనిపించింది? 3 టఫ్ జాబే సార్. డిస్ట్రిబ్యూటర్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏంది లే అనుకుంటాము, ప్రొడ్యూసర్లో కూర్చుంటే వీళ్ళు ఏంది లే అనుకుంటాము. ఇప్పుడు డైరెక్టర్లో కూర్చున్నప్పుడు అర్థమైంది అన్ని టఫ్ జాబే. ట్రైలర్ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది. అంటే ఒక సినిమా తీసిన అందరూ పాన్ ఇండియా అంటారు, కానీ ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఉంది. ట్రైలర్ చూస్తే ఒక సినిమా హిట్ అయిన తెలుగు డైరెక్టర్లు చూస్తున్నాం, వెంటనే హిందీకి వెళ్ళిపోతున్నారు, ముంబైలో ఉంటున్నారు. ఇక తెలుగు ర్యాంక్ చూడలేదు ఎవరు, తెలుగు ఇండస్ట్రీ ర్యాంకే చూడట్లేదు. మీరన్నా మాకు ఉంటారు అందుబాటులో, మీరు కూడా అంటే పరిగెడతారని. సరే ఒకటి చెప్పానంటే, నేను ఈ సినిమాని అందరూ తెలుగులోనే పెట్టుకున్నా, చూసాం. ఇంక్లూడింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా హైదరాబాద్లోనే పెట్టుకున్నా. ఎక్స్ట్రాడినరీ. 2 states నుంచే వర్క్ చేశాను నేను. అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ అసలు వర్క్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మీరు అంతా విఎఫ్ఎక్స్ చూస్తున్నారు కదా, అంతా తెలుగులో చేసిన విఎఫ్ఎక్స్. మీరు కమింగ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా తెలుగు వాళ్ళతో ఉండాలని కోరుకుంటాం మేము మనస్ఫూర్తిగా. సో నేను తెలుగులో పడి ఉంటాను. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. లో మీకు ఛాలెంజ్ అనిపించిన విషయాలు ఏంటి, మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి? చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇట్లాంటి ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఎపిక్ తీస్తున్నప్పుడు an actor needs to be very prepared to give what the director wants at that minute, because there is huge set, there are a lot of people always being present for every scene anamata, and especially my character has different emotional transition, so to remember everything throughout, and at any moment whatever the director needs and whatever the scene demands, you should be able to deliver it at that instant. So I think that was something very challenging, and that also something I learned. Endukante every movie is different, and especially when you're shooting something of this scale, you have to be on your toes, you have to be present, you have to be aware, and you should be the best in every shot. That's something I learned. Yeah. ఈ సినిమాకి మిమ్మల్ని హీరోయిన్గా అనుకున్నప్పుడు అభిషేక్ నామని అడిగారు, కానీ నేనే ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ ఏమైనా వేసారా? అడగట్లేదు, ఇప్పుడు అడగాలి. సో సినిమా అయిపోయింది, కానీ నన్ను అనుకోవడం ఐ ఫీల్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్, బికాజ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ టీమ్ వాజ్ వండర్ఫుల్. 1.5 years జర్నీ చేస్తున్నాము, ఒక బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ పెరిగింది మన మధ్యన. టు జస్ట్ మీట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ జాయ్ఫుల్ అన్నమాట, అండ్ టు హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ దిస్ విత్ this beautiful set of creative people was very joyful. So nanu ankodam naku chaala happy ga undi, enduko ani eppudu adagట్లేదు. యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ థ్యాంక్ మీ, ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు కొంచెం గ్రేట్. ఈ సినిమాకి మీరు ఏదైతే చెప్తున్న బడ్జెట్ ఉందో, లేకపోతే బిజినెస్ కోసం మీరు కోట్ చేస్తున్న నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఆ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కన్నా చాలా అన్రియల్గా ఉన్నాయి. అసలు యాక్చువల్ నెంబర్స్ ఏంటి చెప్పండి. డిస్ట్రిబ్యూటర్లా చెప్పనా, డిస్ట్రిబ్యూటర్గానే చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఏ సినిమా గ్యారెంటీ ఉంది సార్? ఏ సినిమా గ్యారెంటీ ఉంది అంటే ఏ సినిమాకి గ్యారెంటీ లేదు, బట్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా అంటే మీ ఫండమెంటల్స్ మీకు తెలుసు. నేనే శ్రీమంతుడు చేసినాను, నేనే బ్రహ్మోత్సవం చేసినాను, ఏది గ్యారెంటీ ఉంది? ఆ రెండు ఎందుకు చేశారంటే దాని వెనకాల ఒక లాజిక్ ఉందిగా. లాజిక్ ఏ ఉండదు సార్, సినిమా దానిలో లాజిక్ అసలు అంటే నేను అనే పాయింట్ అదే, ఈ సినిమాకి అసలు అటువంటి లాజిక్స్ అన్నీ కూడా సార్ ముందు ఒక మినిమం గ్యారెంటీ అనే ఉంటుండే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో దేనికి గ్యారెంటీ లేదు. సరే దీని మీద బెట్ పెడితే 100% వస్తుందా అంటే అది కూడా లేదు ఇప్పుడు.
నాకు ఒక్క పెద్ద సినిమా చెప్పండి, ఇంతకుముందు అన్నారు కదా బడ్జెట్లో అది ఇది, ఒక పెద్ద సినిమా చెప్పండి రికవరీ అయిందని. ఏది అవ్వలేదా? అంటే మీరు సార్ మీకు ఇంకా మా నంబర్స్ బాగా తెలుస్తుంది కదా. మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి మీరు బాగా చెప్తారు నిషిత గారు మీకు ఈ ప్రాజెక్టు ఫస్ట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అభిషేక్ గారు ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఇది ఖచ్చితంగా బియాండ్ లిమిట్స్, బియాండ్ ది ఇమాజినేషన్ సినిమా వస్తుంది అవుట్పుట్ అని. ఏ పాయింట్లో మీరు ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోగలిగారు? అంటే ఫస్ట్ కలిసింది కిషోర్ గారు అండి, అభిషేక్ గారిని. సో అక్కడ ఆయన ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 year సిట్టింగ్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్. చెప్పారు కదా ఫ్యామిలీ లేకుండా ఇక్కడ అందరు మొత్తం టీం అంతా అలానే బతుకుతుంది. సో వీ కుడ్ సీ దట్ ప్యాషన్ అండ్ ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి డెలివర్ చేయగలడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ కిషోర్కి వచ్చింది. అంటే నేను 10 years బ్యాక్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టినప్పుడు రైట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఐ హ్యాడ్ 0 credentials. అప్పుడు మాలో ఏదో ఫైర్, మాలో ఏదో కసి చూసి మా ఇన్వెస్టర్స్ కేమ్ ఫార్వర్డ్, ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అస్. అదే ఫైర్, అదే కసి నేను ఈ టీంలో చూసా, కిషోర్ గారు చూశారు. సో దట్ గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేయంగానే ఆయన చెప్పిందెంత తీస్తుందెంత మొత్తం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగిపోయింది. అట్లానే స్టోరీకి సపోర్ట్ చేస్తా అట్లా బడ్జెట్ పెరిగిపోయింది. అభిషేక్ గారు ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ రావాలంటే విజువల్ గాను ప్లస్ ముఖ్యంగా కెమెరా, ఈ 2 పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సినిమాకి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి ఒక డైరెక్టర్గా మీకు వాళ్ళ సపోర్ట్ గురించి. 100% డిఓపి గారి సపోర్ట్ ఆల్వేస్. డిఓపి గారు కాదు, ఆర్ట్ డైరెక్టర్, డిఓపి, ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ సపోర్ట్ లేని ఇంత పెద్ద సినిమా తీయలేమండి. ఫస్ట్ అందరూ దీంట్లో జీవించేస్తేనే అసలు ఇట్లాంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అభిషేక్ గారు సార్ సార్ ట్రైలర్ విజువల్ ఫీస్ట్ అద్భుతంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను చూసిన ఈ విజువల్స్ అన్నీ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉంటాయా లేదంటే సెకండ్ పార్ట్లోకి ఏమన్నా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయా? ఫస్ట్ పార్ట్లో సార్ ఇది. ఇంకా మీరు చూసింది ఖాళీ 50%. అభిషేక్ గారు సార్, సో ఇప్పుడు ట్రైలర్ చాలా అమేజింగ్గా ఉంది. డిజిటల్ వరల్డ్ నుంచి డివోషనల్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు ఆడియన్స్ అందరినీ. చాలా అద్భుతంగా చూడబోతున్నాం సినిమా. ఏంటి సార్ మీ ధైర్యం ఈ సినిమా ఇంతలా తీయాలి అంటే? ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు కదా సినిమా తీయడం వేరు, ఇలాంటి కథ చెప్పాలి, ఇలాంటి పాయింట్ ఆడియన్స్కి ఇవ్వాలనేది ఒక పాయింట్ వేరు. సో ఏంటి ఈ ధైర్యం? సార్ నా ధైర్యం ఏంటంటే ఆడియన్స్ సార్ ప్రతిసారి మంచి సినిమాని ఆదరిస్తారనేసి నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఈ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సినిమాలని ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు. సో అంటే ఇది డ్రీమ్ 10 years బ్యాక్ అన్నారు, అప్పుడు తీయలేకపోయారా? ఎట్లా ఏంటి అది ఇప్పుడు తీయడానికి? 10 years బ్యాకింగ్ కదా. డెవిల్ తర్వాత ఆలోచన వచ్చింది సార్. 12 monthsలో సినిమా తీసినాను. 108 daysలో సినిమా తీసినాను. విరాట్ గారు 108, 107 సింగిల్ పార్ట్. విరాట్ గారు అంటే ఒక డివోషనల్ ఫీలింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సినిమా అంతా. మీరు ఇందాక అన్నారు పర్సనల్గా ఒక డివోషనల్ కనెక్టివిటీ అంతవరకు ఉంది. ఈ సినిమా రావటం మీకే రావటం అంట, ఆ కనెక్షన్ ఎలా చూస్తారు? అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆ దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉందండి, కానీ ఈ సినిమాకి కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్లో మీరు ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తున్నారు కదా, ఆ ఎనర్జీ క్యారీ చేయడం అని అదంతా కూడా అంత ఈజీగా రాదని నేను బిలీవ్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఇంత ప్రేజ్ చేస్తున్నారు కదా, ట్రైలర్ బాగుంది, లుక్ బాగుందని చెప్పేసి. సో ఆ క్యారెక్టర్ కోసం బాగా దేవుని గురించి చదవడం కానీ బుక్స్ కానీ అది చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో దేవుడు చాలా దగ్గర అయ్యానమాట. సో నేను అదే బిలీవ్ చేస్తాను, మా సినిమా కూడా ఆయన తెలియని ఒక ఎనర్జీ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తుందని. వచ్చిన ప్రతి కంటెంట్ కూడా అలానే ఉంది, బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధిస్తుంది. సో రేపు సినిమా కూడా ఒక హిస్టారికల్ విక్టరీ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అభిషేక్ గారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్. డివోషనల్ ఇది తీసుకున్నారు కదా మొత్తం, అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్త పిన్ టు పిన్ చేసుకోవాలి కదా. సో దానికోసం ఎవరి సలహాలను తీసుకున్నారా? సో మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత అలాంటి సీన్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని ఏమైనా రెక్టిఫై చేసుకునే కానీ లేకపోతే ఏమన్నా స్క్రిప్ట్ లెవెల్నే కొంచెం అన్ని రెక్టిఫైడ్ చేసుకొని మిస్టేక్స్ కాకుండా చూస్తున్నాను. విరాట్ గారు, మీ ఫస్ట్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్కి అంటే టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దీనిలో మీకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటి? అసలు అభిషేక్ గారితో చేసినందుకు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు? ఫస్ట్ సినిమాకి ఇప్పటికీ నా పర్ఫార్మెన్సెస్లో అభిషేక్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్కి కావాల్సిన
ఐ మీన్ వర్క్ షాప్స్ కానీ అవన్నీ చేసినప్పుడు నాకే తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోయింది. షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా షార్ట్ అన్నప్పుడు వెళ్ళి చేస్తున్నా, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అదంతా చాలా బాగా యూజ్ అయింది సార్. సో ఒక యాక్టర్గా నేను చాలా చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను ఈ సినిమాతోటి. అంటే అప్పుడు కూడా ఆ సినిమాకి కూడా చాలా హైప్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం ఒక కొత్త హీరోకి అంత హైప్ వచ్చిన హీరోలు చాలా తక్కువ మంది. నాకు తెలిసి బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ గారికి మీకు ఇద్దరికి మాత్రమే అంత హైప్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అంత కొత్త హీరోలకి అంత హైప్ వచ్చింది. దాన్ని అనుకోకుండా బై మిస్టేక్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మీరు అందరూ కూడా అప్రిషియేట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు మీ విషయంలో. అందుకని నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు, ఎంత కష్టపడ్డారు, దానికంటే ఇది ఎంత బెటర్గా వచ్చింది అనేది మీ ఫీలింగ్? ఆ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా వేరు సార్. కానీ లైఫ్లో మనం ముందుకెళ్తున్నప్పుడు మన గోల్ని మనం